ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد جا اصحاب کربلا، محمد جا اصحاب کربلا، خصوصاً میں ہوئی جے چارئی چاگلا. اول نمبر جا خلیفہ جے پیغمبر صدا، دکھن میں تھیاتے کانوری کی نہ جدا. قدرت کریم جی واحد تو کھیوا، قدرت کریم جی واحد تو کھیوا، رانے جی ریان میں چڑھیو بنی چا. پھریو تے فراق میں گھمی کرن گا، مٹ مورئی نوئی بو ہلیو ہند متھا. سراجی چے تنڈینو دکھ مڑے لتھا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر.
لائق سب تعظیم و تکریم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب و برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان، ہم عمر ساتھیوں، پیارا بچاؤ، پردہ نشین، ماں نے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ جے پاچھڑ اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ جے پاک کلام قرآن مجید و فرقان حمید جے 30 پارے سورہ بلد جی شروعاتی آیتوں آج خدمت میں جارا پڑھے جو شرف حاصل کیوں ہے۔ انہیں آیت مقدسہ جی معنی یا عرض آج خدمت میں جارا پیش کریاں تینتی پہلے انیا ایکڑی وقت آئیاں نا عمر ملی کرے آنجیاں نے مجھے آقا شمش الدوحا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی دربار بے کس پناہ میں درود و سلام جو ہدیو نچھاور کریوں نے پڑھو بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، کال جی تقریر میں جارا سماعت فرمائے چکیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان جی جڑ ہے، یعنی ایمان جو موڑ ہے یا ایمان جو پاڑوں ہیں، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت ایمان کامل یا مکمل نہ چوابو۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکم دنو امت مسلمہ کے کہ اللہ جی توحید جے ساتھ ہے مجھے محبت ضروری ہے۔ انے منہ پٹھیاں حضرت ابو بکر جی محبت آلہ کرے ضروری ہے۔ مشائخ اعظام حضرت ابو بکر جی جو کو محبت ہے ان کے واجب قرار دینا ہے، یعنی عشاء نماز میں جارا جی ترے وطر واجب ہے کہ مارو وٹا عشاء قضا تھی ونجے تو سنت غیر موقعہ یا سنت ہوئی ان جی قضا نہ ہے اور واجب جی قضا بھی تا آنجا نے مجھے اکابر آنکھیں نے مکھے چوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی محبت چہتا کہ پام تھے واجب ہے کہ پان جی جیون میں جارا زندگی میں جارا حضرت ابو بکر سے محبت رکھوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیڈو مان، ہیڈی شان، ہیڈی عظمت جوڑئی تے پٹھیا کئی کارن ہیں، انجا کئی وجوہات ہیں، پر انہی کارنے میں جارا امو کارن آج خدمت میں جارا پیش کریاں تاکہ پانکھے
یہ سمجھے میں جارا آسانی تھی کہ بلا شک و شبہ جی کڈے ہی چیزوں انہی میں جارا آئیں تو کوئی وڈی شان ورا یا وڈی مان ورا آئیں. تو خطبہ مسنونہ جے پٹھیاں جن آیت کے آنجے خدمت میں جارا پڑھے جو شرف حاصل کیوں ہے. رب تبارک و تعالی جل مجدہ ان میں جارا ہکڑی شہر جی قسم کھڑے تو ہکڑی بلد یعنی شہر جی قسم کھڑے تو انہیں گھنے وقت علماء کرام جی زبانی آئیں سنی چکیا ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مکہ شہر جی قسم کھائیں. وہ مکہ شہر میں جارا کئی عظمت وریوں جگہ ہوئی. یعنی اللہ جو گھر کعبۃ اللہ پڑھے، مقام ابراہیم پڑھے، مسجد حرام پڑھے، صفا مروہ پڑھیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، کئی عظمت وریوں جگہ ہوئی. پر پہلو جو صورت میں جا رہا لفظ لا واپرے کرے انہی منی جو انکار کر کہ مکھے پڑھن ورا جی کڈے تو ہی سمجھ دو وے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم اتنی لا کرے کھاتے ہیں کہ ان میں جارا اللہ جو گھر کعبۃ اللہ تچے تو کہ نا کعبۃ اللہ پنجی جگہ متھی عظمت نشان ورو ہے پر چہتو کہ آؤں قسم اتری لا کر رکھیاں تو کہ وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ ان شہر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی چہل پہلے ان شہر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مفسر ان جی تفسیر کری دینے چاہتا کہ حضور ان شہر میں جا رہا ان شہر جی گلیاں میں جا رہا جو کو حل پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا قدم ان زمین متھے لگا کہ زمین اتنی ممتاز تھی بھی اتنی اعلیٰ تھی بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جی قسم کھا دے. آنے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھائے لا کرے آنجے سامنے ترے مٹی ہیں جا ذکر کریں ترے ریتی ہیں جا ذکر. ہکڑی مٹی ہو کہ جو کو آنجے آنے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے قدم جے نیچے اچے آنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مٹی جو قسم کھا دے ان مٹی جا سو کھڑے. یہ کتری شان وری ہوندی کتری عظمت وری ہوندی. انہیں بئی مٹی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آرام فرمائیے تا گنبد خضرا میں علماء اجماع جو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجی مزار پاک میں جارا جڑا آرام کریے تن حضور جی جسم متے جو کو مٹی لگے تھی یہ عرش معلّہ کنا پر شان میں جارا بلند و بالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجی قبر شریف میں جارا آرام فرمائیے تھا انہیں آپ جے شریر کے جو کو مٹی ٹچ تھیے تھی. علماء جو قول ہے انہیں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ای مٹی عرش معلّہ کنا پر شان عظمت میں جارا بلند و بالا. تڑے ہانے تری مٹی جو کو ہے ان جی شان عظمت کتری ہوندی کہ جن مٹی سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم اطہر بنائے جا رہا ہے حضور جے قدم جے نیچے لگے مٹی ان مٹی جی اللہ تعالیٰ قسم کھن دو قرآن میں جا رہا ہے. بئی مٹی او جو کو حضور جے شریر کے خالی ٹچ تھی ہے جسم کے خالی چھبئی ہے انہیں اتری شان وری تھی بھی کہ ان جی شان عظمت عرش معلّہ کا نہ پر اونچے. تو ان مٹی جو عالم کرو ہوں تو جن مٹی سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم اطہر بن ہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھو ہی جسم بنا جن مٹی سے
मुझो जिस्म जिंटाणे बनी रहियो ते पुठियां जेको मिट्टी बचई है न। हाणे त वधारे वाक़ुफ़ हूंदा कि मिट्टी जा ठामड़ा बने, भले हिकिड़ो ठामड़ो बनाइणो हुए पा हिकिड़े ठामड़े जेतिरी ज मिट्टी खे ॻोयूं बनायूं, पर ई ठामड़ो बनी रहे तो थोड़ी खन मिट्टी वधी पए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मुझो जिस्म अतहर, मुझो मालिक जडे बनाए ने इन मिजारा थी थोड़ी खन मिट्टी बचई तो उन मिट्टी थी हजरत अबू बकर ने उमर जो जिस्म बनाए मिजारा है। कितनी ऊंची गाल चो आज कि जिन जिस्म में जिन मिट्टी से जिसमें मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए मिजारा आए हुए उन जो मिट्टी मिजारा हजरत अबू बकर ने हजरत उमर जे जिस्म के रब तबारक तआला बनाया। बल्कि अल्लाह करे सबूत जे कदे खपंदो तो हदीस का न वरी कुरान मजीद ऊंचो शान अने अजमत जी रीते कि जो इनकार जो माण्हू न करे, जे करे इनकार करे तो इस्लाम जे दायरे का न ॿाहिरि निकिरी वञे। हाणे कुरान मजीद जो हुक्म है कि जितां झुको मिट्टी खजंदी पाछो उन मिट्टी के उते वेणो। माण्हू जो जिस्म खाकी झुको जिन मिट्टी से बने होंदो आखिरकार इन जिस्म के उते पुजणो पवंदो। पोइ जे कॾहिं मदीने पाक जी मिट्टी आजे न मुझे शरीर में जारा हुंदी इनसे पांजो शरीर बनाए में जारा आयो होंदो तो आखिरकार इन जिस्म के उते पुजणो पवंदो, उन जो मिट्टी में जारा मिलणो पवंदो। तो हिन हदीस मुबारक अला करे जे करे सबूत खपंदो हुए तो कुरान मजीद जो है कि जडा सरकार तो जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाइए था बाजू में जारा हजरत अबू बकर अने इन्हीं जे बाजू में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। तो कुरान के मुताबिक जिता जो मिट्टी खजानी उते ज वई तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिस्म अतहर ला करे मिट्टी खजानी जिते गुंबद खजरा हैवर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजार पाक जड़ा है उतानु मिट्टी खजानी ते इन जे मजार जी बाजू में जारा हजरत अबू बकर जी मजार है हजरत उमर जी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हेड़ी शान ने अजमत से नवाजे में कि जिन मिट्टी थी पिंजे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस्म कुदरत बनाए उन जो मिट्टी में जारा थी से हजरत अबू बकर ने उमर जे जिस्म के बनाए। तो कोई शान वारा ना अजमत वारा कितरा तो एडी शान वारा के सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंजे खिताब में जारा घणे वक्त हजरत अबू बकर जी शान और अजमत पिंजी जबान थी बयान क्यों। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन मसले मथा तेरी थोड़ी खन उलझन थी। इनमें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जरा खन जलाली सुभाव जा इधर वडे सारा बोलिया थे तो ब्या साहबा किराम सो वो साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चो के अज मदीने पाक जी फलानी गली ने ते में जरा हजरत अबू बकर ने उमर उबावन की बहस चालू हुई अने बहस के दौरान हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नु खारा जजा थया। अने किन चीज मथे बहस वई ई असा के खबर ना पर बहस जरूर हुई अने खारा थया थे इनी जा अल्फाज इनी जो लहजो सी वता रहते कर खार में जरा बोले था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हजरत बिलाल हबशी की आवाज ॾिनो के बिलाल वञ मदीने जी गली में जरा आवाज दे मुसलमान के पांजो नबी आके मस्जिद नबवी में जरा बुलाए। हजरत बिलाल जेड़ी भी आवाज फेरो मदीने जी गली में जरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठसो ठस भरा जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अखियां मुबारक में जरा आंसू अने मिंबर मथे चढ़ी करे अने साहबीए के चो के साहबियो मुझे रब जुल जलाल जी कसम जो अबू बकर मुखे कम आयो ने इतरा आई कम ना है इतरा कोई मक्के अने मदीने वारा इतरा मुखे कम ना आया जितरो कम मुखे अबू बकर आयो। ए साहबियो अबू बकर जो माल जितरो मुखे नफो पुजायन इतरो नफो आजो माल ना पुजाए।
سرکار دجا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جے سامنے نیری کرے نے چیتا کہ او سمے پڑھو او وقت پڑھو جن ٹانے آؤں تنا وہ سے ہکلو وہ سے انے مکی جی گلیے میں جارا جڑے آواز ڈنو ابو قبیس جے پاڑ متھے کہ آئیں چو لا الہ الا اللہ تن ٹانے مڑے مجھا جانی آئیں دشمن تھی پہ اور یہاں سودی کہ مجھو خاندان مکھے 12 گھڑی چھڑے مجھ سے کو کچھ پچھ کرے لا کرے تیار نہ ایڑے دکھے وقت متھے اگر جے کڑے آجے نبی کی کوئی ساتھ ڈنے میں تو ان جو نالو حضرت ابو بکر ہے دکھے وقت میں جا رہا پر کڑے ساتھ نہ چھڑے وہ گھنے وقت مکی جا رواسی مومت حملو کرے ان مکھے ماری لا کرے اگیاں ودے تنٹانے اگر جے کڑے کوئی مکھے بچاؤ کے میں یا مولا کرے مار کھاتے میں تو ان جو نارو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر جی شان ان عظمت بیان کری دے انہیں پوچھا کہ صحابیو جہاں سودی آؤں ایان تیاں سودی ابو بکر اگر جے کرے کہ آنکے چئی پڑ گنے کی چئی پڑ گنے تا آؤں ویٹھو ایان ابو بکر کے آئین چو جا مکھے چئی گنے یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے وطارے رہائیں پنجے بیانات میں جا رہا پنجے کلام تھو کہ مسلمانوں وڈی میں جا رہا وڈو احسان اگر دین متھے کے جو ہے تو حضرت ابو بکر جو ہے انہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان جی خطاب میں جا رہا چونکہ صحابیو آم منی جا حق ادا کرے دینا انہیں جے کدے آم جا رہا کہ جو حق رہی بھی ہوئے تو گنی گنو نہ کہاں منی جا حق ادا کرے دینا کوئی باقی نہ ہے مکھے نہ تو لگے کہ کوئی باقی بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے 3 وقت دورہ ہیں راوی چیتا کہ اکڑو صاحب بھی ابو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو حق تھورو کھن آمت رہی بھی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مکھے یاد نہ تو اچے پر تے چھتا ہے تو جو جے کڑے حق رہی بھی ہوئے تو سونا ہے مکھے وہ باجو میں جا رہا اچھی کرے نچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑی جنگ میں جا رہا پاں بوئے گھوڑے متھے واسی انہیں آئیں گھوڑے کے چابک آیا تھے نہیں پاچھو وارے آتے کی چابک مک کے پٹھے میں تھے چوٹی رہی ایڑی چوٹی رہی کہ تنٹانے موٹا سین نتے تھو ایڑی مکھی لگی رہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تھا کہ صحابی اج تو جو نبی تو کے حکم دے تو کہ وہ بدلو گنی گنی تاکہ کل قیامت میں جا رہا کہ جو پر حق منہ متھے باقی نہ رونو کھپے سوائے ابو بکر دے راوی لکھو کہ وہ صحابی دنٹانے تیار تھی ہوئے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجو میں جا رہا ممبر جی باجو میں جا رہا ابھی آنے لگی چابک ہے آنے بدلو پر چابک جو کھپے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑے ای تو کہ یاد ہے لگی پڑ وئی تو یہ خبر ہوں دی کہ وہ چابک گئی بھی چاہو چابک آنکہ فلانے گام میں جا رہا تھی کو کہ آئے ہو دیاتی وہ انہ او ڈئی بھی ہو انہ ای چابک آئیں حضرت فاطمہ زہرا کے دن آئے انہی جے گھر ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے حکم دنو کہ ونجو چابک کھڑی ہے راوی لکھے تھا کہ جڑے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ گھرے بگا نے فاطمہ وٹا ان چابک جی مانگنی کیوں کہ چابک کٹی جو تھا کیڑا ہے ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علی کیڑا سفر تے ونجو تھا کیڑا ونجو تھا جو سفر تے نہ تو ونجا جو تڑے چابک جی مانگنی کولا کرو تھا چونکہ آنجا ابا جان مانگنی کریے تھا جو مجھے ابا جان کیڑا ونجا تھا ہاں تا وڈ پڑ ہے ہاں تا سواری متھے وہی نہیں سکے انہی کے نہ کری جا کہ سواری متھے سوار نہ تھی ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ چند کہ فاطمہ سواری متھے سوار نہ تا تھی ہے کڑے کون صحابی اوکاشا کے جراکن چابک لگی ہوئی انہیں حضور ہیڑی تے اعلان کیوں تو او چاہے کہ مجھو حق باقی رہی ہوئے چتا دے ہانے گر گئیں
चाहण उनके चाबुक लगी है तो चाबुक हणदो को कोरो कहिंदो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला नु चाबुक खणी आया। उकाशा पंहिंजे हथ में जारा झले तिनटाणे मस्जिद नबवी सजी भरे पई है। साहबाई किराम अलैहिम रिदवान रूंदे रूंदे हिचकियूं बदाजी, कई कंहिंजूं चीखूं निकिरी वियूं। बोला कि अल्लाह जा रसूल हाज़िर आहिनि, हाणे ॿियो को त वधारे चई नथो सघे न उकाशा खे कि तूं कुर करीं थो। अरे पां बदतर वासी, पां जाहिलियत में जारा डुबेला वासी, पां ज़िल्लत जे दलदल में जारा फसेला वासी, ई अची करे न मारू खाई करे कंहिंजा बुरा बोल सुणी करे अने पांखे उन ज़िल्लत जे दलदल में जारा कढी करे अने अशरफुल मखलूकात जे जेको इस्तड़ वो इन इस्तड़ इन मकाम मथे इन पुजाए इज़ात पुजाए अने अज तो के ऊ जरा खन चाबुक लगी है तेजो तू बदलो कि नहीं वरो है। उकाशा मुस्कुराए करे अने चेता कि हा बदलो त खपंदो की पिंड चेता कि मुंह मथे कंहिंजो हक़ न आहे रहियो अने जे कॾहिं हक़ रियो वे त गिनी गिने अने हुजूर हिकिड़े वक़्तु न चयो, 3 वक़्तु चयो हुयो, तॾहिं उहो बदिलो गिने लाइ करे उभो थियो या। सरकार दुजां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जे मिंबर मथे वेही करे अने पंहिंजे पुठ मुबारक खे नीचे नमायो। अवस्था पड़े थोड़ी ज़ौक़ पड़े हाणे नीचे नमे में जरा पर तकलीफ़ थिए थी। उकाशा के आवाज़ ॾिनो कि झपाटे तुंहिंजो जेको बदिलो आहे न वारे गिने, तुंहिंजो जेको हक़ आहे इहो हक़ पाछो गिनी गिने। उकाशा चए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ी रीते न मूंखे जिन टाणे आंजी चाबुक लगी हुई तिन टाणे मुंहिंजे पुठे मथे खमीस न वई, जुबो न हो, कपड़ो न हो। सरकार दुजां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे जुबो मुबारक खे पंहिंजे पैरनि मुबारक खे सी मथे खयो अने सरकार दुजां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाशा जे सामने ये ऐलान करा ने आंखें ने मुखे सबक ॾिनो थे कि मुसलमानो आई आजी जीवन ने जिंदगी में जारा कंहिंजो हक़ अजाणे में जारा पण जे कॾहिं दबाए गिड़ावा कि कंहिंजो हक़ तलफी करे गिड़ावा, मरे थी पहले वफात करे थी पहले से उन्हीं जे हक़े के अदा करे दी जा नका ई हक़ कल क़यामत में जारा भारी औखा अचींदा। सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि आखिरत में जारा अमुक मारू हिंदी ते अचींदा कि नेकी अने सवाबे जा जो कोई न उन्हीं वटे पहाड़ हुंदा, डूंगर जे मिसल हुंदा, एडियो नेकी हुंदियो। तो सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जडे मीज़ान मथे उबींदो तो थोड़ी वार में जारा उ डूंगरे जे मोह जो को नेकियूं खणी करे न हाजिर थियो न हशर जे मैदान में जारा उ मरे नेकियूं विराजी वेंदियूं, इन वटे कीअं न रहंदो। सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वरी कि जेतिरियूं नेकियूं खणी करे ने हशर जे मैदान में जारा हाजिर थियो डूंगरे जेतिरियूं इतरा वरी इनजा गुनाह से डूंगरे जे मिसल थी वेंदा। साहबाई किराम अलैहिम रिदवान चो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही केम नीते थींदो हाणे हिकिड़ी तरफ़ त चओ था कि हेॾियूं नेकियूं खणी करे न हाज़िर थींदो मीज़ान मथे कि डूंगरे जहिड़ियूं नेकियूं थी वेंदियूं अने जरावर में चओ था कि सफ़ाईअ थी वेंदो वरी एतिरा गुनाह पाछा थी वेंदा। या रसूलल्लाह कहिड़ी रीते? सरकार दुजां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि दुनिया में जारा कंहिंजो हक़ मारे हुने, कंहिंखे गारियूं ॾिने हुने, कंहिं मथे हथ वारे हुने अने ऊ वीचारो मज़लूम से बेकस हूंदो, लाचार हूंदो, इन जो बदलो ई न ॾेई सघियो बल्कि रंजीदा थी करे न वेही रहियो अने रब जी ज़ात मथे आसरो रखे कि ऊ जो मूंखे बदलो गिनी ॾींदो, मुंहिंजी बाज़ूअ में जारा ताक़त न कि आउं इन वटां बदलो गिनी सघां। सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था कि मीज़ान मथे जिन टाणे अचींदो त डूंगरे जे मिसल नेकियूं हूंदियूं त कोक अची करे न चवंदो कि मुंहिंजो हक़ इन मथे फलाणो रही वियो, मुंहिंजा एतिरा रुपया दबाए गिराए, एतिरी रक़म इन वटि मुंहिंजी रही वई है। अल्लाह तबारक व तआला चवंदो कि हेॾा पैसा टका त आहिनि न, तूं हथे खाली हाणे इन्ही नेकीअ में जारा से एतिरियूं नेकियूं इनखे ॾेई ॾे। ई कंदे कंदे न नेकियूं ख़तम थी वेंदियूं, पोइ इन वटि कीअं न रहंदो पण हक़ तलफ़ी जेको कयो न उहा अञा बाक़ी हूंदा। त ॿिया अची करे न चवंदा कि असां मथे पण हिन
हिंदी ते हथ उपाड़े वे या गाली गलूच ॾिने वे या हक़ असांजा दबाए विड़े तो रब चवंदो हाणे तो वटि नेकियूं त नहीं, हाणे हिकिड़ो कमु कर कि हिन जा ही ज़िंदगी में जरा हेतिरा गुनाह के तंहिं में जरा थी पंहिंजी गुनाह तूं खणी यानी पंहिंजी गुनाह उनजा ओछा थियनि तुंहिंजे हवाले करे में जरा अचे था ई कहंदे न हुज़ूर चवनि था कि वरी एतिरियो जो गुनाह से डूंगरे जे मिसल थी वेंदा। तो सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाशा जे सामे या साहबा किराम अलैहि रिदवान जे सामे ही ऐलान करे अने आंखे ने मुके सबक ॾिनो कि आंजी जीवन में जारा जिंदगी में जारा थी सगे त्या सुधी के जो हक दबाई जामो अने जे कदे अजाणे में जारा पण एड़ी गलती थी भी वे त आंजे जीवन में जारा याद अचे तो उन्हीं के विनी करे न माफी मंगजा जे कदे उ माफ न के न माफी आई न मंगया तो कल क़यामत में जारा से नेकियों उनके दीनियों पौंदी। तो सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उकाशा चे कि जिन टाणे मुखे चाबुक लगी न तिन टाणे मुझे पुठे मथे से कोई जाचो कपड़ो न हो अने आजो जुबो पैरल है। सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे जुबे मुबारक के मथे खणी करे अने पुठले चार में जारा झले करे ही ऊंचो खयो। उकाशा में जारा मजाल क्या आ गई बोला के साहबी रसूल वो कि ये चाबुक जो बदलो से चाबुक से गिने बस चाबुक हाथ में जारा नीचे फिगाए करे अने सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पुठे मुबारक के ही बख वजी करे चोटी। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह उन मंजर के पिंजी शायरी में जारा हिंदी ते डोरिया था चेता कि कुदरत करीम जी वाहिद तो के वाह कुदरत करीम जी वाहिद तो के वाह राणे जी रियाण में चढ़ो वनी चा। राणे से मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जात है कि इन राणे जी रियाण में जारा यानी इनी जी महफिल में जारा अची करे अने इनके रब तबारक व तआला शान साबी जी देने है ना अदना पण साबी है उनकी शान से पण गौस अने कुतुब न पुजी सके अदना साबी यानी नमाज फजर पुठिया ये इस्लाम कबूल के अने जोर नमाज करना पहले जे कदे वफात करे वो बस मुसलमान इतरे टाइम ला करे रो पर इनकी शान अल्लाह जी नजर में जारा इतनी बुलंदो बाला है कि कोई जमाने जो गौस पण वे तय पर इनकी शान मथे न पुजी सके इदी शान साबी है कि अल्लाह तबारक व तआला अता के। तो शाह साहब चेता कि कुदरत करीम जी वाहिद तो के वाह राणे जी रियाण में चढ़ो वनी चा फिरियो ते फिराक में घुमी करण का उनजी जुदाई में जारा घुमियो वेठी अने जिन टाणे समय आयो तिन टाणे चेता कि घुमी करण का के जी जुदाई में जारा। सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनायो के साहबियो हर एकड़े नबी के अल्लाह तबारक व तआला नबूवत अता के अने उनजो सिक्को मारे दे अने मुखे पण नबी बनाए करे ने हलाए त मुझे खंबे जे विच में जारा सिक्को मारेलो है जेके मोहरे नबूवत चवाजे थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मथे लिखेलो है अने इन मोहरे नबूवत के कोई शरीर टच थी वने त अल्लाह तबारक व तआला उनजे जिस्म मथे आग हराम करे दे। अने ई साहबी उकाशा सुनी चुकियो कि मोरे नबूवत से जे कदे मुझो शरीर टच थी वेंदो त अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख जी आग मुंह मथा हराम करे छडींदो। चेता के फिरियो ते फिराक में घुमी करण गा इनजी जुदाई में जारा था ई वाट नेरे वेठी किन टाणे एड़ो समय जोड़े कि सरकार तुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पुठे मुबारक मथा खमीस मथे थिए अने मोरे नबूवत के आऊं चुमी देई गिना इनजी फिराक में जारा तो घुमियो थे अने समय अची वियो तो शाह साहब चेता कि घुमी करण गा पो मट मूरई न वई पो हलियो हंद मथा मट तो पहले थी न बोले अल्लाह करे के साहबी रसूल वा एन मारू चे के इनजी कीमत करो चेता कि ही तो एड़ी कीमत वारो है कि इनजी कीमत न थी सके। तो शाह साहब चेता कि मट मूरई न वई यानी पहले साहबी रसूल मट मूरई न वई पो हलियो हंद मथा सिरा जी चे तिन दीनो दुख मड़े लथा यानी शाह साहब चेता कि हजरत उकाशा चुमी देई गड़े ते पुठिया इनके संतोष थियो कि हाने दुख मुझी जिंदगी में जारा ने आखिर जा जोको दुख मुझे ज़हन में जारा आया दिन ई मड़े लई गया खाली मोहरे नबूवत के चुमी पुठिया
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ذات لا کرے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جارا منی صحابیہ کی کوٹھایوں انے پوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شان ان عظمت پنجی زبان میں جارا تھی بیان کریں دیا نے چون گئے صحابیوں آؤں منی جا حق ادا کرے دینا کہ جو حق ممت باقی نہ رہو سوائے ابو بکر جی ابو بکر جا حق ممت باقی رہی گیا یہ آؤں دنیا میں جارا ادا نہ کرے سکے اسے پر ابو بکر سے وعدو کریاں تو آم منی کے حاضر رکھی کرنے چاہتا کہ ابو بکر سامنے وعدو کریاں تو کل قیامت چوڑی مجھے رب تبارک و تعالی وٹا حضرت ابو بکر کے وہ حق گنا دینا سے انہیں کیڑو حق علامہ تابش قصوری رحمت اللہ علیہ پنجی کتاب میں جارا لکھو کہ ایکڑو فرشتو جنت میں جارا جو ان جی ڈوٹی ہے وہ عرض کے کہ باری تعالیٰ جے کدے مکے 1000 ورے ہکڑا دے انہیں 1000 فرشتے جا مکے پکھ دے تاوی تو جی جنت کے پھری اچا انہیں نیرے اچا کہ تو جی جنت کتری وسیع ہے گھنے وقت سنی چکیا ہوں دا سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت جا جو کو دروازہ ہیں تین جا بار سنگ پر اترا چھیٹا ہیں یعنی دروازوں کی دو وڈو ہے کہ ہکڑے کنارے تھی دروازے جے ایکڑے بار سنگ وٹا کرے انے بے سودی پانکے پوجنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا کہ تکھی میں جارا تکھو گوڑوں میں تے ان کے 100 ورے لگے ایکڑے دروازے جے کنارے وٹا بے دروازے سودی تو کوئی جنت کتری لمی کتری طویل اس صحابی اللہ جے حضور التجا کے باری تعالیٰ مکے 1000 ورے آزاد کر جو کو پڑھیں جی ڈوٹی میں ان ڈوٹی میں تھا مکے آزاد کر انہیں 1000 فرشتے جا مکے پکھ دے تاکہ آؤں جنت پھری کرے نے نیریاں کہ جنت کتری لمبی چوئی علامہ تابش قصوری رحمت اللہ علیہ لکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چیک 1000 ورے دینا تو پھری گن جنت 1000 فرشتے جا پکھ پڑھنا 1000 ورے پورا تھی رہا دنٹاڑ او پکھ ان وٹا جھٹانا پنڈ جا پکھ باقی وات جنت میں جا اوبی وری عرض کے باری تعالیٰ انہا 1000 ورے جی ایڈی ریتے 3 وقت ان مانگنی کے رب تبارک و تعالیٰ 3000 ورے ان کے دنے انہا 1000 فرشتے جا پکھ دنے 3000 ورے جہاں سودی پھریو وہ آنے ان کے شرم آبی کے ہانے کدا مانگنی کریا 3000 ورے ان مکے آزاد کے انہا گھومے جی چھوٹ دنے ہانے فرشتے کے پر شرم آبی تے مانگنی نہ کے پر آخر کار اترو بولیو کہ باری تعالیٰ انہا جنت تو جی کتری لمی چوڑی ہے 3000 ورے آؤں پھریو سے اتری تا پھریو سے پر انہا انکانا کتری لمی چوڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتے کے چیک فرشتہ 3000 ورے سودی جکو تو ہی پھرین اتری تا جنت آؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنی اتری جنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شان اور عظمت کتری بلند و بالا ایکڑے وقت سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے فرمائے گئے صحابیوں کہ مجھے ابو بکر کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ ایڈی شان اور عظمت دنے گھنے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا کہ موٹے جبریل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم حاضر میں عام جارا تھی کوئی پڑھا چاہے عمر اچھے حضرت عثمان اچھے حضرت علی اچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اچھے یا ابو طلحہ اچھے کوئی پڑھ صحابی اچھے کڑے پر جبریل انہی کے اچھیں دے ڈسے تو ماٹ کر انہیں پنجی جگہ متھے ویٹھو پہ صحابیو ایڑو کڑے نہ بنیو کہ حضرت ابو بکر اندر اچھے انہیں جبریل ابو بکر جے ادب لا کرے ابو نہ تھیاوے ایڑو کڑے مکے نہ تو سوچے یعنی مجھے دربار میں جا رہا یا منہ وٹے جبریل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم بیٹھا وے انہیں حضرت ابو بکر اچھے انہیں حضرت جبریل ابو بکر کے جیسے تو حضرت ابو بکر جے ادب لا کرے سو ابا تھی وے تو ایکڑے وقت سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم جبریل وٹا پوچھا کیوں گئے جبریل جی کدے رب تبارک و تعالیٰ چاہے کہ جبریل تو فرشتہ ہوئی ہیں
ہانے فرشتے میں جارا تھی تو کہ بشر بنایا تو انسان بنایا અને તો વટા પૂછા કરે કે ક્યો इंसान बनाया क्यों इंसान बनेला करे तू चाहिए सरकार दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था क्या हूं जिब्रील के पूछा क्यों से तंटाने जिब्रील चे कि अल्लाह जा हबीब जे कड़े मुझो रब तबारक व तआला ई चाहे कि फरिश्ते में जारा थी तो के हाने बशर बनाया तो अने क्यों बशर तो के बननो है अल्लाह जा हबीब आ मुझे रब के चाह के मुझे अबू बकर बननो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जी शान करी कि नूरी मखलूकात फरिश्ता अने इनी फरिश्ते जो पण सरदार इनी फरिश्ते में जारा पण मिली कना जे जी शान अन अजमत बुलंदो बाला उ फरिश्ते वटा जे कड़े रब तबारक व तआला हिंदी ते पूछा करे ते फरिश्ते जो जवाब है कि ए अल्लाह जा हबीब ताऊ रब के चाह कि मुझे अबू बकर बनाए अने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला पिंजी जीवन अने जिंदगी में जारा अवर नवर साहबी के चौंदा वा कि साहबियो रब तबारक व तआला जो हजरत अबू बकर के शान अन अजमत दने इनी बुलंदो बाला है जे कदे मुखे ता रब तबारक व तआला इंसान बनाए उमर बनाए अमीर अल मोमिनीन पर बनाए उनजो शुक्र है उनजो एहसान है चेता के ना शुक्री न तो करिया पर ते छता है जे कदे मुझो रब मुखे चे कि उमर तो के दुनिया में जारा कुर बनाया ता अबू बकर त न बनी सगा पण रब के चा कि अबू बकर जे सीने मथे जो वार है उनी वारे में जारा थी एकड़ो मुखे वार बनायो हजरत अबू बकर जे सीने मथे जो बाल है उनी बाले में जारा थी मुखे बाल एकड़ो बनाए वज ता मुजी किस्मत मथे वडो नाज करिया ता हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन अल्लाह तबारक व तआला हिनी शान अन अजमत से नवाजे अने ई शान अन अजमत कड़े जोड़े जने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेपनाह हुई हुजूर से मोहब्बत बेपनाह हुई इतनी मोहब्बत कि हुजूर बगैर जो ई जरावर पण रही न सके इनी जी हालत फिटी वनी सिर्फ एकड़ो वाकयो अर्ज करे मुझे तकरीर के खत्म करिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जी खिलाफत है आप अमीर अल मोमिनीन ने एकड़ी औरत इन जो शहर शौर जो को वो घर वरो ई जग में जरा गेला शहीद थी अने इन जा बहुत त्रे जो को छोकरा वा अने पिंड वई माली हालत गणे नबड़ी भी अने घर में जरा कोई जाचो अनाज न बोडी निकरी विया अने त्रे दी तो छोकरा सबर न क्यों नंढी उम्र जा वा अगे द रात जो कि पानी में जरा कि विझी करे न मोड़ मोड़ उनके हलाव दे वेठी कि जरावर आई सुमी रो न पुठी आई दादाजी रोंदो ता आंखे दीदी बो रातों तो ई करे न सुमारे वे पर त्रई रात सुता नते या सुधी के अर्धी रात थी वे मोड़ मोड़ सने आवाज में जरा चे कि मां की तो खादो मां उनी के आसरो दिलासो दे वेठी कि पुत्र थी रोंदो पर डठो कि अन्या त थियो न तंटाण रोने ला लगा ती औरत विचारे कि वना अमीर अल मोमिनीन जे घर न ओते उनी के चाह कि उदारो दिए न का कि ये दिए राय लिल्लाह मिला हां त समय न त अर्धी रात निकरी दी ये औरत जंटा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जी घर जे बाजू में जरा पुगी ते एकड़ी बारी खुली हुई इन बारी में जरा थी भुगेले गोश्त जी से खुशबू अचेला लगी जड़ी खुशबू आवी उन जा आंसू नजर आना औरत जा रोई पी दुखियारी भी बेचारी विचार आयो कि मदीने में जारा मुंह जड़ियों बेवा अने इनजा बच्चा से भूख से मरे मिठा अने ही अर्धी रात जो से गोश्त भुगे भुगे ने इनजे घर वाला खेता एन मारू अमीर वे के कौम जो पटेल वे कौम जो आगेवान वे तो उन मथे जवाबदारी गच वेंदी अज त मारू इनके आसान समझे दा बनेला करे नका इनजी घणे जवाबदारी वे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला खलीफा बनया आप मुसलसल सवा बो वरे सुधी अढाई वरे सुधी आप अमीर अल मोमिनीन जा सवा बो वरे सुधी एकड़ी डूसी मां जो वडी उम्र जावा
ऐं ज़ईफ़ रिवायत पर शान ला करे हसन मजारनि जी गणतरी थींदी सवा अबो वरे से रोज वञे उन्ही जी झूपड़ी मजारा बोर पिंड कढी अचे बादशाह वक़्त बोला कि उन्ही खे ख़बर हुई कि मुझो रब तबारक व तआला मूंखे इहा आगेवानी ॾिने खिलाफ़त ॾिने बादशाहत ॾिने ते एतिरे लाइ करे न कि ॿिए मथे रोब जवान ॿिए जे अॻियां अहिड़ी रीते निकिरणो कि उन्ही जूं अखियूं फाटी रहे बल्कि मूंखे खिलाफ़त या बादशाही एतिरे लाइ करे जोड़ई है कि जेको पण नबड़ा माण्हू वे अने कीक न करे सघंदा वे त उन्ही जा कम पिंड के करणा खपे ही पटेल जी जवाबदारी में जरा अचे तो कौम जो आगेवान में तेन जवाबदारी में जरा कि अड़ा जेकॾहिं अपाच माण्हू वे तेजी पुछा करिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नु सवा अबो वरे रोज नमाज मगरिब पढ़ाई करे मस्जिद नबवी में जरा निकरे और गाम कने ही बारा फिरदे फिरदे इन दूसी मां जी झूपड़ी वटे अचे दूसी मां के सारो देई करे भित जलाए करे उबिया रे अखे से अंधा वडपन उबिया जे पन एड़ी उम्र अने हजरत अबू बकर जो को बादशाह वक्त से बोरी कढे झूपड़ी में तो अंगन बोरी करे अने को खादी जो खणी अचे से चे के मां हिन पागे वटे आजी खट रही ते जे पागे वटे खीर पियो है हेडा पानी पियो है अने हेडा ही गिजा पई है जिन टाणे आंखे ठीक लगे तिन टाणे खाई गंजा एड़ा सवा बोवरे कढियो अने सवा बोवरे पुटी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की सुजो कि जे कदे रब के राजी करनो है तो उनजा जो को बंदा आइन उन्ही के राजी करियो तो रब राजी थी पो अने एकड़ो मारू दुख मजारा में के दुखिया रोए कोई उन जो जे कदे हाथ चालो न उन जे आदरी मजारा जो को दुआ न करे ई सतोय आसमान पार करे तिन टाणे जे रब तबारक तआला उन जी दुआ के कबूल करेगी इस्लाम इन मते वधारे जोर ॾिने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नु के ख्याल आयो कि आऊं पर एड़ी नेकी करियां जो को मुझो रब मुझसे राजी थी से मदीने में जरा तपास कराए को अहिड़ो अपाच जे जो को सगो कुटमी इन मदीने में जरा न रोंदो वे वडपण में जरा वे हज़रत उमर के पर ई समाचार जोड़े को फलानी दूसी मां है हज़रत उमर जिन टाणे इन दूसी मां जी झूपड़ी वटे आया तिन टाणे नेरियो कि अंदर ता सफाई थई पई है विछाणे छंडियो पियो है दूसी मां के जो को कपड़ा पण दूते ला पेरे पे अने मारू मदीने जा रहवासी ता चेंदा इन जो कोई ना सलाम करे ने इजाजत मांगे जे अंदर अचा अची सका तो दूसी मां जो अचो बेचारा वे तिन टाणे पूछा क्यों जो दूसी मां आउ तो समाचार सुवाई के मदीने में जरा आजू कोई सगो संबंधी ना जे पुत्र कोई ना जे तडे ही झूपड़ी आजी साफ थई पई है आई ता अखियां से माजूर है अने वडपण पाछो ती केर करे तो जे पुत्र को अचे तो अने सफाई करे वने तो पर नाले जी मुके खबर ना है जर पणा पूछा करी तिन टाणे खाली इतरो चे तो कि दूसी मां आऊं आजो गुलाम नहीं नालो न तो दे जे अचे किन टाणे तो चे सिज आत्मी वने सिज गुरूब थी वने ते पुटी अचे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गचड़ा रंजीदा थिया अने पिंड के कोसे जी कोशिश क्यों चेता कि उमर तू हेतरा वरी थिया सुतो पियो अने मदीने जा मारू त नेकी में हिन हद सुधी अगिया वधी विया तू त इते ज बैठो ही हाणे नेरेला लगा कि कॾे सांझी थिए कॾे सिज आत्मे त आऊं वञा नेरिया के रही नमाज मगरिब पढ़ी करे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नु जल्दी दौड़ी करे अने दूसी मां जा जडा घर एडा पर एकड़ी झाड़ी में जरा लिकी करे ने वही रिया थोड़ी वार थई तिन टाणे पग जो आवाज आयो जोड़े जो आवाज आयो आप सो डठो अचेता तो केर अचे तो ई जिन टाणे दूसी मां जे आंगण में जरा हजरत अबू बकर डोरियो ने हजरत उमर पुठिया अची करे नेरो त्या सुधी त हजरत अबू बकर दूसी मां के उबो करे दीवार माथे हाथ जलाए करे अने बोरी खणी नहीं बोर कढेला लगा हजरत उमर अंदर वेंदे अने चीख मारे रड़ विझी करे अने चेता के अबू बकर खुदा जे वास्ते एड़ी त कोई नेकी मदीने में जरा छड़ियो जे नेकी के उमर करे अने पंजे रब के राजी करे सके एड़ी कोई नेकी असाला करे पर छड़ियो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो पंजी जीवन में जरा जिंदगी में जरा जी बनी सकदो वो त्या सुधी एड़े अपाचे जी मुफलिसे जी से मदद करींदा वा अने उनी जो कमकाज पण करींदा वा तो ते छता ही औरत आवी डिठे के तानु खुशबू भुगेले गोश्त जी अची थी दुखियारी वे आंसू न जले सके रोई पई वनी करे ओते छोकरे के थापे करे ने वेड़ी करे ने सुमारे वदे
یہ پر صبح جی واٹ نیرے لگی کہ صبح جو ونی راو حضرت مولا علی ان عمر کے دیا اچھی کرے نے راو نے کہ آؤں بیوہ عورت ان کئی کہ مدینے میں جارا ایڈیو بیواؤں عورتوں ہوندیو جن جے گھر میں جارا اناج نہ ہوندو راسن نہ ہوندو ان وہ ڈیاں نے راتوں سے بھوک میں جارا کٹندیو ہوندیو ان پانچو امیر المومنین اردی رات پٹھیا بھگا بنائے کرے نے ان جے گھر ورا کھیں تھا صبح تھی ونی کرے راو نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورت کے چہتا کہ اڑو نہ تھی سگے پر تے چھتا آئیں چوتا کہ آؤں پنڈ ونی کرنے سوکے آوی ہیں حضرت علی پر ہی جواب دنو پر تے چھتا ڈٹھوں کہ اکڑی فریاد تھی تھی تو فریاد کے سننو پوندی انہیں تپاس کرنی پوندی یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جو معمول ہوندو اکڑو مارو نمازی ہے بلے بے نمازی انجے فریاد کرے تو قوم جے پٹیل وٹے تو ان کے سننو کھپے کہ کھرے کھر آئے کہ نہ آئے تپاس کریاں جے کڑے تپاس مجارا نکری اچے تو پو ان کے جکی چونو اسے چونو پڑ کھپے کچھیں تک ایڑو تھی نہ سگے پتے چھتا ہے جو اسرار کرے تا تو رات اچیلا جو اسا نیری برابر یہ اردی رات جو جمٹانے آیا ان ان باری وٹے بگان تے بگل گوشت کی خوشبو آ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی جو کی قرگان جہاں خوشبو دا چی تھی دروازے کو کھٹ کھٹائے حضرت ابو بکر آواز لنو کہ کیر حضرت عمر چاہتا کہ عمر حضرت ابو بکر دروازو کھولے حضرت علی پر ساتھ میں جا رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کری تھا کہ حضرت ابو بکر جی اساں کے اوڈا آیا نا تین بھگیلے گوشتی سے خوشبو ودارے اچیلا لگی یہاں سودی کے جڑے نزدیک پگا تڑے اساں کے خبر پئی کہ انہی جے جن شریر میں جا رہا تھی خوشبو اچی تھی تنٹانے اساں پوچھا کیا سی کہ ابو بکر آج جسم میں جا رہا تھی ہی بھگیلے گوشت کی خوشبو اچی تھی حضرت ابو بکر جی چیخ نکلی روئی کرنے عرض کریا تھا کہ عمر و علی مجھے رب پاک جی قسم جینی وڈا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہن ظاہر دنیا کے چھڑے کرنے عالم برزخ جی طرف ویندی رہن تینی وڈا ابو بکر کے گھر رات جو نظر نہ آیا بس انہی گالی ہے کہ جو کو انہی جے ساتھے آؤں ریو سے انہی کے یاد کرے انہیں اترو عشق اندر اتری ونجے تو شریر میں جا رہا کہ عشق جی جو کو آگن مجھے ان شریر جی ماس کے بارے تھی رات جو انہیں کوئی ان مجھے ماس میں جا رہا سے بھگیلے گوشت جڑی خوشبو نکری تو راوی لکھے تھا کہ آپ جو آخری چمٹانے وقت ہوں تو آپ کی بیماری چھڑے نہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کئی حکیمے کے کوٹھے آیا ایکڑو حکیم اچھی کرنے مرض سننی گڑے حضرت عمر نے حضرت علی کے چے کہ ہانے کڈان پر آنکے دوڑی جی ضرورت نہ ہے جو مرض ہے ای پنڈ ہے چے پنڈ کی ہے چے بس کوئی کہ گال پنچے دماغ میں جارا ویاری چھڑے جے کڑے او گال کڑی وجی تو ان کو کوئی مرض نہ ہے انے جے کڑے ای گال مگج میں جارا نہیں کڑے تو جکی مرض کپے سے انجے شریر میں جارا تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حکیم جی گال سونی کرنے حضرت عمر نے حضرت علی جی سامنے نیرے کرے انہیں چہتا کہ مرض مکے چھڑے نہیں جہاں سودی دنیا میں جارا حیات نہیں تیاں سودی ای مرض رون دو انہیں وہ مرض کیوں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبکہ شاہ صاحب عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ چہتا کہ تو حبیب تو طبیب تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا جانب مجھے جی میں آجار جا انوا صاحب نے شفا میاں ان مریضن کے شاہ صاحب چہتا کہ جو کو ان جیون میں جارا زندگی میں جارا اللہ نے ان جے رسول جو عشق جو کو اتارے گڑو نا انہی کے ہن دنیا جی زندگی میں جارا کدائیں پر مجا نہ دیا جے نہ بیٹھے میں جارا مجاوے نہ ہلے میں جارا مجاوے نہ کھادے پیتے میں جارا مجاوے ان کے ان سجی دنیا متھا مجا کھجی ونجے بس ان کے تا این کھپے کہ کنٹانے اللہ نے ان جے رسول سے مجھے ملاقات تھیے انہیں مکے کی کہ سنتوش تھیے یا آرام تھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو کو لگاؤ انہیں محبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی انہیں ان جے بدلے میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہیڈیو شانو انہیں عظمت و عطا کے میں تاچو بارگاہ سمریت میں جانا دعا کریں اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانو پنجی فضل انہیں کرم سے پنجی رحیمی کریمی شان جے توسل سے امت مسلمہ خصوص بالخصوص آنکھیں نہ مکی قرآن پاک پڑھے جی سمجھے جی ان امت عمل کرے جی توفیق و رفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی رب
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مجلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مجلیں، انہیں نیک قدم بنانا میرے آقا، انہیں نیک قدم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کبھی جاؤ گی موٹی روٹی تو کبھی کھجور بانی، کبھی جاؤ گی موٹی روٹی تو کبھی کھجور بانی، تیرا ایسا سادہ کھانا میرے آقا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين۔